So today's lecture is about oscillation of spring block system. Okay. Last class வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா energies in SHM பார்த்தோம். So what is a base idea of the concepts? Just ஒரு glance மட்டும் கொடுப்போம், கொடுத்துட்டு அப்படி இந்த concept. So என்னென்ன பார்த்திருப்போம் energies in SHM ல potential kinetic and total அவ்வளவுதான் மூணு பாயிண்ட் தான் elaborative-ஆ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. So potential energy of the system is nothing but half of K. What is the formula? Half of K x square. So this is in terms of position. The same expression can also be expressed as half of K. Instead of that factor x, we can substitute A sin omega t. அப்ப என்ன வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is A square sin square omega t. Now phase வந்து பாத்தீங்கன்னா initial phase வந்து 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எடுத்துறோம். So it is simply sin omega t. Okay. So similarly, Ke, that is kinetic energy, is said to be half of m v square. Basic, there is a known expression. Okay. Now instead of that v, we can substitute what? It is half of m. Instead of that v, it is a omega cos omega t. Because you position and differentiate panina, you will be getting the velocity factor. Now what result it is half of that m omega square. M omega square a square because square running on cos square omega t. Since we know that m omega square is nothing but what? K. So it is k square cos square omega t. So this is your kinetic energy in terms of time. This is in terms of velocity. Okay. The same velocity can also be expressed as Ke is said to be half of m. It is omega root, it's not root actually, it is m omega square a square minus x square. An expression. The expression in terms of velocity, velocity in terms of position and expression. Similar, in the factor, it is simply k. M omega square can also be represented as what in k. So this is an expression in terms of position and energy. Total energy of the system is simply what? Potential energy plus kinetic energy. Potential plus kinetic. Our potential plus kinetic now you have to add these two factors. This one and this one. In terms of position express பண்ணும்போது இந்த factor உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா minus kx half k x square வருவாங்க minus இங்க factor என்ன இருக்கு அந்த ரெண்டு factor cancel ஆயிடுச்சுனா you will be getting the result as total energy is nothing but half of k a square. அவ்வளவுதான். அது பொசிஷன் ஃபார்முலால இந்த மாதிரி ரிசல்ட் அரைஸ் ஆகுது. What about in time formula அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க டைமுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இங்க என்ன இருக்கு half k a square sin square omega t. இங்க டைமுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இருக்கு cos square omega t. நீங்க காமன் ஃபேக்டரா half k a square வெளில எடுத்துக்கலாமா in this case half k a square வெளில எடுத்தீங்கன்னா that is you will be getting the result as sin square omega t plus cos square omega t. What is the result அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this is 1. அப்ப you will be getting the same result. So this is the base idea of the last lecture. Okay. இப்போ இது நீங்க இந்த just ஒரு idea oscillation of spring block system. So அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா oscillation of spring different cases இருக்கு உங்களுக்கு spring blocksல ஃபர்ஸ்ட் spring block system எடுத்துக்கலாம். அந்த spring blockல இருந்து spring pendulum வந்து போறோம். அந்த oscillation எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்றது. So the first case is said to be spring block system. So என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா ஒரு பிளாக் and then ஒரு ஸ்ப்ரிங் will be there. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னாக்கா மாஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது ஆசிலேட் ஆகும். அப்ப அந்த ஆசிலேஷன் வந்து நம்ம எப்படி அப்சர்வ் பண்ண போறோம். There is a case actually. Just consider vertical wall is there and then horizontal floor is also there. Okay. இப்போ இங்க இருந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா it is a spring is attached and then connected to a mass of m. The spring has some material constant called as k. That is இங்க வந்து force constant சொல்லுவோம் and spring constant அப்படினு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். That is called as k. Once இத நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. This is nothing but x equal to 0 position. That is called as what? Mean position of the system. இப்போ நம்ம இந்த பொசிஷனை either expand pull பண்ணலாம் இல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் push பண்ணலாம். Compress or expand பண்ணும்போது it will oscillate about its mean position. அத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தோம் இந்த இடத்துல. இப்போ இந்த oscillation அப்படிங்கற ஃபேக்டர் வந்து maybe depends upon once நீங்க வந்து force apply பண்ணீங்க அப்படினாக்கா either compressive or expansive நீங்க இந்த force apply பண்ணீங்கன்னா it will exert an additional force or opposite force called what?
in an opposite direction. What kind of force is it? Restoring force. That restoring force is proportional to that of what in displacement of the system. So it is proportional to displacement of the system, but the proportion variation opposite to that of displacement. நம்ம வந்து இங்க இருந்து இப்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணா ஸ்ப்ரிங் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகும்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும், ரைட்டா? இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண மாதிரி பண்ணேன்னாக்கா இப்போ ஸ்ப்ரிங் எங்க மூவ் ஆகும்? டுவர்ட்ஸ் இந்த வால் கிட்ட மூவ் ஆகும். தட் இஸ் ஆப்போசிட் இதில் ஆஃப். அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ். Okay, so this proportionality is removed by the means of constant, that is f equal to negative k times of x. That restoring force is nothing but negative k times of x. That negative k is said to be what is the factor? Spring constant. Okay, இப்போ இந்த spring constant வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா கொஞ்சம் for depth analyze பண்ணலாம். இப்போ இந்த spring வந்து நம்ம இன்னும் பெருசா வச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த behavior எப்படி இருக்கும்? What kind of variation? If the spring is length வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆசிலேஷன் எப்படி இருக்கும்? டைம் பீரியட் மாறும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்களேன், ஒரே மாதிரி வேரியேஷன் தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கேவோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்கும்? ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட், பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். எப்படி இந்த ஆசிலேஷன் இருக்கும் அப்படின்றது தான் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன். ஓகே, இட்ஸ் an inverse variation. So the product of this factor k times length is said to be constant in that system. Okay, k times length is said to be constant in that system. இப்போ நீங்க இந்த proportional variationல காமிச்சீங்கன்னா k is inversely proportional to L. லாஜிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க, L வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஃபர்தரா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா அதோட ஆசிலேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஆசிலேஷன் எப்படி இருக்கும்? சின்னதா இருக்கு, ஷார்ட் ஸ்ப்ரிங்கா இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆசிலேஷன்? What kind of variation is this? ஷார்ட் ஸ்ப்ரிங் தான் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதை இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணனாக்கா இந்த ரிசல்ட்டுக்கான கிராஃபிக்கல் மாடல் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் எல் வர்சஸ் கே கிராஃப். வாட் கைண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் திஸ்? த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தம் இஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், கே இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த். இப்போ கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கே when L is said to be 0? நத்திங்னு எடுக்க முடியாது, பட் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாமா? மினிமமாக இருக்கும்போது இதோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்? மேக்ஸிமமாக இருக்கும். இதோட ரிசல்ட் மேக்ஸிமம் இருக்கும்போது கேவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்னாக்கா மினிமமாக இருக்கும். ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் த ரிசல்ட் அஸ் இட் இஸ் நதிங் பட் வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா அலாங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் ஒய் சைடு பி கான்ஸ்டன்ட். அந்த எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? எல் அண்ட் கே வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் சைடு பி கான்ஸ்டன்ட். அப்போ நம்ம இந்த கிராஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் சைடு பி ரெக்டாங்குலர் hyperbola. So it is said to be rectangular hyperbola. Okay, so இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் பிளாக்ல இந்த வேரியேஷன், அதாவது இந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்க்கான ஐடியா வந்து கிடைச்சிருக்கு. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஸ்ப்ரிங் பெண்டுலம் வந்து எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ த செகண்ட் டாபிக் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்ப்ரிங் பெண்டுலம். பெண்டுலம்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி? வாட் இஸ் த பேசிக் ஐடியா ஆஃப் பெண்டுலம்? A bob which oscillates about its mean position to its extreme position. This is a pendulum case. Pendulum na oscillation வந்து உங்களுக்கு execute. இதை இந்த ஸ்ப்ரிங்ல வந்து எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் அப்படின்றது பாருங்க. For this case we will understand there is a ceiling is there. அங்க வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஹேங் பண்றதா அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். It's a mass m அப்படின்னு எடுத்துங்க. It's a mass m. இதுதான் என்னது அதோடைய மீன் பொசிஷன். ஸோ நான் இங்கே எக்ஸ் எடுக்க மாட்டேன், இது ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் எடுத்ததுனால எக்ஸ் எடுத்தது. இப்போ இங்கே என்னென்னு பண்ணலாம்னாக்கா நம்ம வெர்டிகல் ஆக்சஸ். ஸோ வில் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சைட் பி ஒய். ஜஸ்ட் ஃபார் கன்வீனியன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. எக்ஸ் ஒய் நட்டா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் பற்றி பேசும்போது நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், வெர்டிகல் ஆக்சஸ் பற்றி பேசும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒய் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதை புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த சிஸ்டம் வில் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் சம் கே, கான்ஸ்டன்ட் கே. ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு யுவர் பேசிக் லாஜிக் வாட் இஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் நம்மளுக்கு நோன் ஈக்குவேஷன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு நெகட்டிவ் கே டைம்ஸ் ஆஃப் வாட் y. ஏன் y என்று தெரியுதா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சைட் டு பி சிம்பிளி y. திஸ் ஃபோர்ஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த கேஸ், தட் இஸ் SHM ஓட ஈக்குவேஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்ல, HSM ஓட ரிசல்ட் அந்த அதே வேரியேஷன்ஸ் தான், நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் F equal to what? Force, restoring force is nothing but results in acceleration of this block. அப்போ இந்த acceleration அப்படின்னாக்கா which is nothing but what? F is equals to ma. So maybe this is our first equation and this is said to be our second equation.
Simply equate them. MA is said to be, it is negative k times of, it is negative k times of y. So A is said to be, it is negative k by m times of y. Since we know that dimensionally this factor is equals to angular frequency. Substitute பண்ணி பாருங்க. K ஓட ரிசல்ட், K ஓட dimensional formula என்ன? What is the dimensional formula for K? இந்த formula F க்கு வந்து என்னது? What is the dimensional formula? பாருங்க. F is, I mean, K equal to F by Y. F வந்து என்னது? It is ML T minus 2. ரைட்டா? denominator வந்து Y இருக்கா? அப்ப அந்த L factor என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் ஆயிடுதா? L is getting cancelled. இப்போ இந்த ரிசல்ட் வாங்க. What is the dimensional formula of M? Mass. So it is divided by M அப்படினாக்க it is simply M. M is getting cancelled. It is T minus 2. So I can write it as T minus 1 to the power like this. So it is nothing but omega angular frequency. Okay, it is simply omega square per second. So this factor is nothing but omega. So it is omega square equal to K by M. So what is omega in the result? Omega என்ன வரும்? Omega equal to root of K by M. So this is a basic idea. இப்போ பெண்டுலம் அப்படின்னும்போது நம்ம மெயினாக என்ன விஷயத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம்? அந்த பால் போயிட்டு வர இடத்துல டைமிங் தானே. அந்த டைமிங் பேர் என்னது? இங்கே டைம் பீரியட், அவ்வளோதான். அப்போ டைம் பீரியட் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். what is the formula for time period அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 2 pi by omega. 2 pi by omega. அப்போ நம்ம from this t is said to be 2 pi root of omega. Revert பண்ணீங்கன்னாக்கா it is m by k. So this is a time period formula for the respective pendulum. சிம்பிள். ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அங்கே என்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்னன்னு பாருங்க, எவ்வளோ டைம் வந்து ஆசிலேட் ஆகும்? தட் ஃபேக்டர் said to be what? Number of times it oscillates, frequency. அப்போ நம்ம frequency நம்ம எப்படி எழுதலாம்? F equal to 1 divided by T. அப்போ இதை அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணீங்கன்னா F is said to be, it is 1 by 2 pi, it is root of K by M. அவ்வளோதான். இந்த மூணு விஷயத்தை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா அனலைஸ் பண்ணணும். That's it. From this another thing, from this இந்த ரிசல்ட்ல இருந்து we can write the differential equation, that is d square y by dx square, because acceleration is second derivative of displacement. Acceleration is second derivative of displacement. அப்புறம் இந்த ஃபேக்டர் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? This will be what? Omega square. Minus omega square இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆயிடும்? This plus omega square y equal to 0. So this is nothing but differential equation of, what is the differential equation? SHM. முன்னாடி பார்த்திருந்தோம்ல நம்ம அதே வேரியேஷன்ஸ். Differential equation of SHM. Okay, so this is a spring pendulum system. இப்போ நம்ம இதுல இன்னும் ஃபர்தரா என்ன விஷயம் அனலைஸ் பண்ணோம்னாக்கா what is the base idea? That is இப்போ இதே பெண்டுலம் வந்து என்ன பண்றாங்கனாக்கா வேற ரீஜன் ஆஃப் ஐடியா மீன் how it is எர்த்தோட வேற ரீஜன்ஸ் வந்து நீங்க பிளேஸ் பண்றீங்க. தட் இஸ் ஒரு பெரிய இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம மைன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கீழே தானே இருக்கு அந்த மைன்லாம் ரொம்ப. இப்போ அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த பெண்டுலம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்? மவுண்டனை கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த பெண்டுலம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்? ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான கேசஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாங்கன்னா சம் கேசஸாக எடுத்துங்க. இதுல இருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணுற விஷயம் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப், அதாவது இட் இஸ் பண்ணா அந்த டைம் பீரியட், பிகாஸ் டைம் பீரியட் டிசைட் பண்ணி தான் அந்த பெண்டுலமோட பிஹேவியர் நம்ம சொல்ல போகிறோம். அப்போ டி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜி, பிகாஸ் இன் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே ஜி இன்வால்வ் ஆகுதா பாருங்க. m by k தானே இது, 2 pi is constant factor, it is m by k. அப்போ it is independent of g. அப்போ நீங்க எந்த பிளேஸ் கொண்டு போனாலும் என்ன ஆகும்? பெண்டுலம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் ஆசிலேட் ஆகும். ஐ மீன் அங்க எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது அப்படின்னா சிம்பிள் வேரியேஷன். இப்போ நீங்க மாஸ் ஆல்டர் பண்ணீங்கன்னா how it changes? மாஸ் வெயிட் தான் கிராவிட்டி. என் மேல ஆக்ட் ஆகிற கிராவிடேஷனல் புல் சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் என் வெயிட் தான் மாறுமே தவிர என்னோட மாஸ் மாறாதுல்ல. இப்போ நான் ஒரு 65 kg இருக்குன்னா என்னோட 65 kg அப்படியே தான் இருக்கும். நான் மவுண்டன் மேலே போனாலும் என் மேலே ஆக்ட் ஆகிற புல்லு தான் வந்து அதிகமாகுமே தவிர நான் என்னோட வேரியேஷன்ஸ் ஆகாது. பட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் எம். இட் டசன்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த எம் மேலே எவ்வளோ ஜி ஆக்ட் ஆகுதுன்றது இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நதிங் பட் வாட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜி. அப்போ எவ்ரிவேர் என்னது டைம் பீரியட் வில் பி. அப்போ இதில் கன்க்ளூஷன் என்னக்கா விச் இம்ப்ளைஸ் தட் டி இஸ் சேம் எவ்ரிவேர். ஸோ இட் வில் ஷோ த சேம் ரீடிங். அவ்வளோதான். இதில் இன்னொரு கேஸ் நீங்கள் எடுத்துங்க. நம்ம ஹைட் டெப்த் இந்த மாதிரி லாஜிக் போயாச்சு. இதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா மாசை வந்து ஆட் பண்றீங்க. ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஆஃப் மாசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
தட் இஸ் யுவர் கேஸ் 2. அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டயக்ராமேட்டிக்காக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். மேபி ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சீலிங் M. இங்கே வந்து ஒரு பிளாக் இருக்கு ஆஃப் மாஸ் வந்து M1 எடுத்துங்க. இங்கே வந்து பிளாக் வந்து M2. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மீன் பொசிஷன், தட் இஸ் y ஈக்குவல் டு 0 பொசிஷன், சேம் ஆஸ் செட் ஆஃப். இப்போ நம்ம இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் ஆசிலேட். இப்போ இதோட டைம் பீரியட் எப்படி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா that spring is connected to the ceiling, but இங்கே வந்து spring is connected to some mass and then connected to some mass. இப்போ இதோட ஆசிலேஷன் எந்த மாஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ஏன்? what is the reason? what is the purpose? அப்பர் மாஸ்க்கு ஏன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்? அப்பர் மாஸ்ன்றது ஒரு 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 எப்படி சொல்றது, பிக்சர் பொசிஷன் மாதிரி தான். இப்போ இங்க சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இந்த கேஸ் நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்களேன். இங்க இருக்க M வந்து எந்த M? ஸ்ப்ரிங்ல அட்டாச் ஆயிருக்க மாஸ். திஸ் பார்ட்டிகுலர் சைட் மீன் திஸ் மாஸ் இஸ் டு பி ஆசிலேட்டிங் மாஸ். இது என்னது? ஸ்டாட்டிக்கா தானே இருக்கு, ஜஸ்ட் கனெக்டா இருக்கு. இப்போ நான் அந்த மேல இருக்க சீலிங்கா ஒரு மாஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த கேஸ் தானே அது. நம்ம அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல. நம்மளோட என்னது, நமக்கு அந்த சிஸ்டம் மட்டும் தான். நம்ம எப்பவுமே என்ன படிக்கிறோம்? காசை பத்தினா நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை, நம்ம அதோட எஃபெக்டை மட்டும் தான் படிக்கிறோம். ஓகே, அதே மாதிரி லாஜிக். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஜெனரல் ஃபார்முலா என்ன? இந்த கேஸ்க்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னன்னா டைம் பீரியட் இஸ் டு பி 2π இஸ் டு பி ரூட் ஆஃப் m/k தானே. அந்த m அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மாஸ் ஆஃப் ஆசிலேட்டிங் பார்ட்டிகல், மாஸ் ஆஃப் ஆசிலேட்டிங் பார்ட்டிகல் டிவைட் பை k. திஸ் இஸ் ஜெனரல் ஃபார்முலா. இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஜெனரல் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இங்க ஆசிலேட்டிங் பார்ட்டிகல் எது? M2. அப்ப நம்ம இந்த கேஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் திஸ் கேஸ் t is said to be it is 2π divided by root of m2 divided by k. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது ஒரு சப் கேஸ். இந்த மாதிரி வந்தா எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நான் இந்த கேஸோடைய இன்னொரு ஐடியா சொல்றேங்க. இஃப் த சிஸ்டம் இஸ் kept on an inclined plane, okay, kept on a inclined plane. ஸோ இங்க ஒரு சம் பால் மாதிரி இருக்குதா ஸ்விங் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k ஆஃப் மாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ளைன்ட் பிளேன்ல வச்சாலும் என்ன ஆகும்னாக்கா, நவ் இட் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் வாட் g. அதுதான் அந்த கேஸ் தான். எய்தர் இட் இஸ் டிக்ளைன்ட் ஆர் இன்க்ளைன்டு. நீங்க அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆங்கிள் ஆஃப் அந்த வீட்டோட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, தென் ஆஃப்டர் யூ ஹேவ் டு ரிசால்வ் த ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ இந்த டைரக்ஷன் வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்டா mg வந்து ஆக்ட் ஆகும். பட் ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் இட் கெட் ஷிஃப்டட். தீட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் mg cos theta. இந்த டைரக்ஷன் என்ன ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் mg sin theta. ஓகே, அண்ட் தென் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட்ஸ் அலாங் திஸ் டைரக்ஷன். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எந்த ஃபேக்டர் டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா இங்க sin theta டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். தட் இஸ் mg sin theta. இங்க நீங்க ky போட்டீங்கல்ல, தட் ஃபேக்டர் இங்க நம்ம kx இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன்ல kx இருக்கீங்க. அப்ப அந்த kx is equals to what அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is mg sin theta. அப்ப அந்த ஃபேக்டர் வந்து அங்க இன்வால்வ் ஆகும், சேர்ந்து இன்வால்வ் ஆகும், இவ்வளவுதான். பட் ஆனா என்ன ஆகாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா it is independent of what அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா acceleration due to gravity variation. So that is the same case. Okay, அது அந்த height depth அப்படிங்கும்போது அந்த இன்க்ளினேஷன் நீங்க கரெக்டா இதை பார்த்து சரி அப்படி கவனிங்க. From the continuation, the third case is so அந்த ஆஃப்சைட் ஆயிருக்க பார்ட்டிகிள இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன, மாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், k ஃபேக்டர் வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், what happens to its time period and frequency? If mass is adjusted to n times its value, what happens? இந்த ஆஃப்சைட் ஆயிருக்கல பார்ட்டிகல் அதோட டைம் பீரியட் நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கோம், t equal to t is said to be it is 2π root of m/k. If mass is adjusted to n times its mass, what happens to its time period? Increases. So since நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா t is proportional to that of m. அப்ப நீங்க n times increase பண்ணீங்கன்னா it will be also increases to what, root of n times, not n times, because it depends upon m. நீங்க n times increase பண்ணீங்கன்னா t ஓட வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that nu t is said to be square root of n times of original t, because it depends upon m. நீங்க மாஸ் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா m times its original value, n times its original value. அப்ப அந்த ரூட் ஃபேக்டர் மட்டும் தனியா இருக்கும். So some root of that value will be increased. So if I increase the factor k, what happens to time period? It decreases. அப்ப அங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, so இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that m that m dash is said to be n times of original mass. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா t is proportional to that of 1/k.
கரெக்டா? T is proportional set of 1 by k. In this case நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா that k dash is said to be n times of k. அப்படின்னு பண்ணும்போது you will be getting the result as T dash is said to be it is T divided by root of n. அந்த n times root of n times என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா you will be experiencing the decrement factor. அப்போ இந்த கேஸ்ல again நீங்க பாருங்க டைம் பீரியட் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be get decrease. ஏன்னா அந்த டைம் பீரியட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ரெசிப்ரோக்கல் வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ தட் ஆஃப் எஃப். அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஆகுனாக்கா தட் ஃப்ரீக்வன்சி கெட் இன்க்ரீஸ்ட் டு தட் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ. அவ்வளோ சும்மா ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியும். ஐ மீன் நோன் ஃபேக்டர் தான், சும்மா நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அனதர் கேஸ். தட் இஸ் ஃபோர்த் கேஸ். யுவர் பிளாக் லுக்ஸ் லைக் திஸ். மேபி நான் இங்கே முடிச்சேன், அதுக்கப்புறம் போகலாம். ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் வேரியேஷன் இருக்குல்ல, நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா நீங்கள் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது இல்லை உங்களுக்கு தட் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வெயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் m டைம்ஸ் ஆஃப் g. ஏன்னா உங்களுக்கு டவுன்வர்ட்ல என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இட் இஸ் mg. மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகுதுன்னா தட் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் said to be f. இப்போ அந்த கேஸ் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. தட் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் said to be balanced by m times of g. The restoring force is said to be what? அந்த நெகட்டிவ் ஃபேக்டர் விட்டுருங்க because it is getting balanced. So it is mg. ஓகே, அப்போ நமக்கான ரிலேஷன் பாருங்க, ஒமேகாக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்கு? k by m. அப்போ இந்த k by m வேரியேஷன் நீங்க இதுல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா you will be getting the result as k by m is equals to g by y. k by m is equals to g by y. அப்போ நமக்கான டைம் பீரியடுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா t is said to be it is 2 pi root of m by k. So which is also equals to it is 2 pi root of m by k. ன்னு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? It is y by g. அப்போ டைம் பீரியட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். பட் இந்த ஃபார்முலால அது g டிபெண்ட் பண்ணிருக்க மாதிரி தானே காமிச்சிருக்காங்க. பட் இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் g. You have to remember the factor. We can express in terms of g, but it is not depends upon g. Because மாஸ் இருக்கும்போது அந்த மாஸ் மேல கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த டிபெண்டன்சியை காமிக்கலாம், பட் இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஜி. அந்த டிபெண்டன்சி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ம ஜியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாமே தவிர இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஜி. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிசல்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேஸ் வந்து ஃபிஃப்த் கேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் said to be ஃபிஃப்த் கேஸ். ஃபிஃப்த் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அசியூம் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாமே வால்ஸ் தான், ஃபுல்லாக கிரவுண்ட் வால். மேபி 2 masses வச்சுங்க, இது கூட தேவை. மேபி வில் கன்சிடர் லைக் திஸ். There is a block of mass m1 and then another block of mass m2. இந்த வேரியேஷன் வந்து ஆசிலேட் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும்? That is a case of a spring constant வந்து k ன்னு எடுத்துக்கங்க. There is a block of mass m1, another block of mass m2 connected by a spring. இப்போ நீங்க 2 மாசம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது it will oscillate. இப்போ நீங்க எந்த நான் ஜெனரல் ஃபேக்டர் பாருங்க, நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம் இந்த கேஸ்ல T equal to 2 pi root of mass of the oscillating particle divided by spring constant. இப்போ நீங்க எந்த மாஸ் இங்க எழுதுவீங்க? சப்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்காது. we don't know எந்த மாஸ் வந்து greater lesser அப்படின்னு. So there is a factor called reduced mass. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? reduced mass. That is nothing but we will be expressing the term called mu. It is nothing but product by sum. This m1 into m2 divided by m1 plus m2. நம்ம இந்த கான்செப்ட் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நீங்க ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஞாபகம் வச்சுங்க. It is nothing but called as reduced mass or it is called as effective mass of the system. Okay, so this is said to be reduced mass, or in some term we will be naming it as effective mass. அப்ப effective mass of the variation. அப்ப நீங்க அந்த m என்றதுல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படினாக்கா we have to substitute that factor called as mu. அப்ப நமக்கு டைம் பீரியட் ஃபார்முலா என்னது? It is said to be t equal to 2 pi root of m by k. So நமக்கான ஃபார்முலா அந்த m க்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணனும்? நம்ம we will be using the term called what? Mu by k. அப்ப அந்த mu கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன? If there are 2 masses, product of the mass divided by sum of the mass. That is said to be an important result. அதே மாதிரி frequency என்னவா இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா f is said to be 1 by 2 pi root of k by mu. So இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் பாத்தீங்க. That is frequency of the variation and then also this factor. Okay, so this is a base idea. In the 5 cases வச்சேன், and that is one is said to be independent of g. Second case வந்து எந்த மாஸ் ஆசிலேட் ஆகுதோ அந்த மாஸ் நீங்க வந்து பீரியட்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணனும். Third case என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா that t variation with m and k and then f variation with m and k. Fourth case is said to be in vertical case that
m by k can also be expressed by displacement to that of gravity variation. அதே மாதிரி 50 கேஸ் வந்து கனெக்டட் மாஸ் இருந்துச்சுனாக்கா எந்த மாஸ் நீங்க அங்கே யூஸ் பண்ணீங்க, சிங்கிள் மாஸ் கிடையாது, அப்போ எஃபெக்டிவ் மாஸ் வந்து அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் ரிலேஷன். ஓகேவா? ஸோ இதில் எதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்?